सो जय जगन्नाथ भाई मैंने वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो मु स्वागत करछि गोटे नुआ ब्लॉग को। सो फाइनली मु आसी पहुंच सारछि माने आपण मानको जेमति डिमांड थिला और कमेंट थिला। सो सालिन म्यूजिक सेटअप पाकर एंड फाइनली आज तांकर होबा जाउ होम टूर वीडियो एंड एई होम टूर वीडियो रे आपण माने डिटेल्स ए टू जेड सब जानि परबे केमति कोन तांकर जर्नी थिला इन्वेस्टमेंट कोन केमति माने ए टू जेड सब किछि। सो चलन जे वीडियो स्टार्ट करिया आ जदि किछि क्वेश्चन रहि जाउ सो आपण माने कमेंट करतु आमे से क्वेश्चन आंसर देइ दउ। चलन जे वीडियो स्टार्ट कर तो अछि एटी आ कवर करिया आ चलन जे 2,000 years later. भाई आम आसी पहुँचा सालिन म्यूजिक सेटअप पाखे एंड देखिए फ्रंट रे आपन सेटअप आ जंती आपन जानछन सालिन म्यूजिक एटा नुआ गाड़ी और अशोक लेलैंड रो बड़ा दोस्त i5 आउ ए गाड़ी रो डिमांडिंग कलर ऑरेंज कलर बहुत रेयर लोक पाखे अछि माने कि डीजे लाइन फास्ट जोटा कि ऑरेंज कलर भाई आनिछंती आउ आपन जानछन सार्थक सालिन जे सार्थक जे भाई को पुओ आ सालिन जे भाई को झियो तो सेही ना रे ही सेही थीम रे आपन सेटअप ना दिए सालिन म्यूजिक जोटा कि आपन शॉर्ट रे कोन एसएम आन सेटअप रे आपन माने डिजाइन देख पारते भाई आउ ए गाटा आपन माने बे नुआ रिसेंट मैंने कौन कह ये मैंने 12 सेटअप प्रपोजाल कराई डिजिटा आप कढ़ाई एवं डिजी अच्छी डिजिटा कढ़ाई आई साइड आप हाफ डिस्प्ले रोचे फुल डिस्प्ले रोचे जो भाई आप डिमांड रही लगा डिस्प्ले आ फोटो वगैरह मुझे देखते फुल डिस्प्ले केमती रोचे और सार्फी वगैरह सब देखा लगे रही और बहुत सारा प्रोग्राम ऊपर भी ग्रिड अच्छे ऊपर लगे साइड लगे बहुत सारे जिन सार्फी डिस्प्ले जहाँ भी आप चाहिए से सब एमआई बार स्टोर सब लगे और स्पेशली जमी कहली कि 12 सेटअप कराई आउ जब 12 सेटअप मैंने कटक भुवनेश्वर एरिया को देखिए बनाई कटक भुवनेश्वर जाजपुर भद्रक मैंने जो सिटी एरिया देखिए सेटअपटा बनाई आउ सेटअप आप यूज हो जो साउंड सिस्टम आउ कहूँ पड़े आप जानते हैं देखिए दूसरी सो ओरिजिनल माल सब लगे प्रोफेशनल बाकी आप लाइन आरम्भ करके टॉप पॉइंट सब जिन लगे ए टू जेड भिडियो सब जिन कवर करिया कौन केमती रही रेंट केते प्राइस रही सब जिन आउ डिटेल्स देखिए डिजाइन वगैरह सब चेंज करेंगे आपंपर जदि आप बजेट भल रहा तो डिजाइन ए अलग टाइप डिजाइन भी रही सब जिन रही आ बाकी रहा बड़ गाड़ी बड़ गाड़ी तो मैं देखी आउ छोट गाड़ी तो आप मेन यही ही रिक्वायरमेंट अधिका टे रोचे कहीं जो छोट गाड़ी सब आड़े पशि जापर आ ऑपरेटिंग साउंड सिस्टम सब जिन गोटे गाड़ी रही डिजिटा एक्सट्रा गाड़ी रही बाकी आउ सब जिन गोटे गाड़ी सब रही सो डिजाइन वगैरह देख पारे ए भी रहा आप 4 बेस रू टप रू लाइनर रहा डिजाइन देख पाते सर्टिफिकेट ऊपर रैक अच्छी आउ ए भी सब ग्रिड फिट सब अच्छी ये आप देख पारे सब 100 सार्पी 140 सार्पी ग्रिड सब अच्छी ये और ये आप राउंड जानते हैं आ बाकी भीतर ही अच्छे आप लंग सेटअप भीतर सेटअप बड़ गाड़ी तो डिजाइन आप देखिए तो जस्ट एपटे आप तो साइड रू देखिए कहीं बहुत सारा वीडियो मुझे ये टपिक उपर गाड़ी डिजाइन आप देख पारे ये भी सेम डिजी दुटा डिजी से डिजी डिजी दुटा डिजी रोचे और साइड डिस्प्ले पलि आसो यहाँ आपंकर एवेका टाइम आउ बाकी बैक साइड मुझे डिजाइन आप देखिए यहाँ देख पारे 15 पीस सार्पी रोचे आ जोटा कि आप जानते एसएम मोटर डिजाइन को इंस्पायर होगी भाई कर डिजाइन और फुल सेट डिजाइन ग्रिड फिट सब बाहर अच्छी मुझे देखदेमी आपको तो चलते वीडियो स्टार्ट करिया बाकी देख पारे एलईडी डिस्प्ले सब केते आसी गदा है ये भी एलईडी अच्छी मैंने सब हाई क्वालिटी एलईडी और सीओर टैंकी वगैरह भी सब सब अच्छी ये सो चलते वीडियो स्टार्ट करें केमती रोज कमेंट कर निश्चय जानवे और जब बुकिंग करें चाहते सालिन म्यूजिक सो कॉन्टैक्ट नंबर ये अच्छी कमेंट करेंगे कहे केमती सेटअप देख पारे सब सेटअप आगे सो चलते वीडियो स्टार्ट करिए सो जय जगन्नाथ भाई मैंने वेलकम कर गोटे नुआ ब्लॉग को सो फाइनली आम आसी पहुंच सारछु सालिन म्यूजिक सेटअप पाखे एंड आम सहित अच्छा भाई सो रके आपको वेलकम आम चैनल को सो डीजे आर के रिमिक्स अच्छा आम सहित जे कि सालिन म्यूजिक मेन मैनेजमेंट कर सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आपको वेलकम आम चैनल को ओके कौन कहे सेटअप भाई मैंने जमीक आप सेटअप ना अच्छे सालिन म्यूजिक सो ये सेटअप विषय कौन कहे नाटा कौट आसला फास्ट नाडा सालिन म्यूजिक भाई को झियो ना सेलाई सालिन म्यूजिक अच्छा आगर जो सार्थक लगाई सेटा कौट आसला पुओ ना सार्थक झियो ना सालिन तो मैंने पुओना सार्थक रखा झील ना सालिन रखा से दुटा ना नहीं रखाई आप मेन जमीन सेटअप आपंकर बहुत पे मैंने कमेंट करें सेटअप देखापी कि एत शीघ्र सालिन एत ऊपर उठला कहीं इन्वेस्टमेंट जो भाई लोक चाहिए से हिसाब से दिहला पैसा भी खर्च से परिश्रम भी कराई सो आपड़ कहे कौन केमती लगे मैंने फास्ट अफ अल आप स्टार्टिंग अच्छा मैंने कह जून जुलाई मास ओपनिंग आप अच्छा सो आपको जर्नी जो 9 मास जर्नी कौन कहे
କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଅଛି ନା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ବି ଭଲ ଅଛି। ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେଳେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେଳେ ମାନେ ତ ଜିନିଷ ସାର୍ପି କମ ଥିଲା, ସବୁ କମ ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ବଢିଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣ ଭାଇ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣ କାହାକୁ ଭାଇ 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 କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଆମର ଆର୍ କେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଭାଇକି ଡାକନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଆର୍ କେ ଆସିଥିଲେ ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ଆଇ ଥିଙ୍କ ତା 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ କି 2 ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲି ହଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓପନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଇ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଓପନିଂ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଆମର ଓପନିଂ ହେଲା ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ନର୍ମାଲ ଥିଲା ତାକୁ କଟାକଟି ହେଇକି ସବୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ କରାହେଲା। ତ ଏଇ ସେଟଅପ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଏବେଠୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଏମିତି ମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ଥିଲା କି ଆପଣ ଏ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏରିଆର ଗୋଟେ ଥିଲେ ଏବେ ଭଦ୍ରକ ଏବେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରିକି ବହୁତ ଆଗକୁ ଜାଣିଲେଣି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜାଣିଲେଣି ଏମିତି ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ରିସେଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସୋ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ କି ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏବେକା ଟାଇମରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହେଉଛି କି ଫେସ୍ ନା ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତ ସେଟଅପ୍ କାରଣ ଡିଜେ ଲାଇନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭାଇ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ନହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖା ଦେଇନି ନା ଆମର ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ସବୁ ଜିନିଷ ବେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ହଁ ଆଉ ବାକି ଯେମିତି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ କଥା ହେବା ଭାଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇନା କହିବାକୁ ଗଲେ 2ଟା ଗାଡ଼ି 2ଟା 3ଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି ଦିଟା 2ଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଗକୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଏମିତି ଆସିବାର ଅଛି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ହଁ ଗାଡ଼ି କେବେ ଉପରେ କେବେ ଯାଏଁ ଦେଖାବାକୁ ମିଳିବ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଇଥିବ ଗାଡ଼ି କୌଣସି ପୂର୍ବ ହେଇଯାଇଥିବ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବାକି ଏ ଗାଡ଼ିର ଯଦି ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଯଦି ମାନେ ପିଲାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କି ସେଲିଂ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆର ଗୋଟେ ସେଲିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଏଠି ପ୍ରପର ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦିଆହବ ସେଲ୍ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଏବେ ଟାଇମରେ ଯଦି କଥା ହେବା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଏଇଟା ଆଇଚର କୋଉ ମଡେଲ ଅଛି ଏଇଟା ଆଇଜର 2075 ଅଛି କେତେ ଫୁଟ ହେଲା 12 ଫୁଟ ହେଲା 12 ଫୁଟ ହେଲା ଗୋଟେ କରିବା ମାନେ ଲୋକ ଏବେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ 24 ମାନେ 14 ଫୁଟ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ 17 ଫୁଟ କରୁଛନ୍ତି 12 ଫୁଟଟା କରିବାଟା ଏମିତି ନା କ'ଣ ନା ସେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ବଡ କରିବାରେ ପ୍ରପୋଜାଲ ନଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା 30 ସାର୍ପିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ ତ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା କି ଭାଇ ସାର୍ପି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଗାଅ କି ଫୁଲ୍ ସେଟ୍ ଆଣ ତ ସେଥିଲାଗି ଫୁଲ୍ ସେଟ୍ ହେଲା ତ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ହଉନି ତ ସେଥିଲାଗି ଗାଡ଼ିଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ମାନେ ଲୋଡିଂ କାପାସିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ଅଲଗା କିଛି ଲୋଡିଂ କାପାସିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାରଣ ଯାହାହେଲେ ଫୁଲ୍ ସେଟ୍ ଲୋଡ୍ ନଉନି ନାଇଁ ସେଥିଲାଗି ମାନେ ଲୋଡିଂ କ'ଣ ଯୋଉଟା ମୁତ ମେଳାରେ ଆମର ଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ସେଟଅପ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁତ ମେଳାରେ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ମେଲଣରେ ଏ ଗାଡ଼ି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ଲେବୁଲ ତ ଠିକ ଠାକ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ହଉନି ଟିକେ ଆଉ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଲାଗୁଛି ସେଥିଲାଗି ଲଗେଇ ପାରୁନୁ ସେଥିଲାଗି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ଆଉ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ 76 ସାର୍ପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିନି ନା ସେଇଟା ଲାଗିବ ହଁ ସାର୍ପି ସେଇ ଲାଗିଛି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଆମର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର 53 ସାର୍ପି ବ୍ୟାକରେ ଲାଗୁଛି 53 ବ୍ୟାଗରେ 53 53 ଲାଗୁଛି ହଁ 53 ସାର୍ପି ଅଛି ବଟ୍ 76 ପାଇଁ ସେତିକି ଲୋଡିଂ ନଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ଲଗାଉ ନା କି ଭାଇ ସାର୍ପି ନାହିଁ କେତେ ଫିଟ୍ ସାର୍ପି ଅଛି ସେଇଟା ଖାଲି ରକେଇ କହିଦେବେ ସାର୍ପି ଭାଇ ଆମ କତିରେ ଅଛି 62 ଫିଟ୍ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 124ଟା ସାର୍ପି ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଡିଜେ ଓନର କହୁଥିବେ କି ନା ଭାଇ ଏସବୁ ମିଛ ଭଡ଼ାରେ ରେଣ୍ଟରେ ଆଣି କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଭାଇ କୌଣସି ଜିନିଷ ରେଣ୍ଟରେ ଆଣନ୍ତିନି ନା ଆମର ରେଣ୍ଟରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ରେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ଏମିତି କଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଓନ୍ ବାଇ ଥିଲି ଓନ୍ ସେଟଅପ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଖରେ ଥିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁଟେ ବି ନା ସେ ବି ଭାଇ ଟଙ୍କା କରି କିଣା ହେଇଛି ହଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁରେ ଟଙ୍କା କରି କିଣା ହେଇଛି ଆଉ ବାକି ଯେମିତି ସେଟଅପ୍ରେ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାର୍ପି ଯେମିତି କହିଲେ 124ଟା ସାର୍ପି ହେଇଯିବ ସବୁ ଏଇନା ତ ଏବେ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖିପାରିବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଦେବି ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଲାଇଟ୍ ସବୁ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟ୍ରୋବ୍ ଲାଇଟ୍ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ସବୁ ସେ ସବୁ ଟିକେ ଆମେ ଏবার ଷ୍ଟ୍ରୋବ୍ ରହୁଛି 20ଟା 2 ବ୍ଲାଇଣ୍ଡର ଅଛି 20ଟା ଲେଜର ଅଛି ଗୋଟେ ଲେଜର ଅଛି ଆଉ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ଆମର 34ଟା ପ୍ୟାନେଲ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି 34ଟା ପ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଗରୁ ଥିଲା 12ଟା ନା 24ଟା ଥିଲା କେତେ ଆଗରୁ ଥିଲା 12ଟା ଏବେ ଅଛି 20ଟା 20ଟା ପାଖାପାଖି 20 22ଟା ଆସିଛି 20 22ଟା ଉପରେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଚାହିଁ ଫାଷ୍ଟ କୋଉ କମ୍ପାନୀର ଥିଲା ଏବେ କୋଉ କମ୍ପାନୀର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ଜୋନାର ତ ଏବେ N1 ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ କଥା ବି ହଉଥିଲୁ କି ଭାଇ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି କି ଏଟା ଏସ୍ଏମ୍ ଅଡିଓ କପି ମାନେ ଏସ୍ଏମ୍ ଅଡିଓ କପି କରାହେଇଛି ତ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଏସ୍ଏମ୍ ଅଡିଓ କପି ନୁହଁ ଏସ୍ଏମ୍ ଅଡିଓ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଖାସ କରି ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଏସ୍ଏମ୍ ଅଡିଓ ଭାଇକି ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଗୋଟେ କଲୁ ଆଉ କପି ନାହିଁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲୁ ଆମେ କଲୁ ଭଲ ଲାଗେ ଡିଜାଇନଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ କଲୁ ଏକରେ ଡିଜାଇନରେ ହେଲେ ମାନେ ସାର୍ପିଟା ଟିକେ ରହୁଛି ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପୁରା କମ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭାବିକି କଲୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇଙ୍କର ସାର୍ପି ଏମିତିକି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ବି ଇକ୍ୱାଲ ମାନେ ସେମ୍
ଲାଇଟ୍ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ସେମ୍, ଏମିତି କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲାଗିଛି, ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍। ହଁ ସୋ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବାକି ଯଦି ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କଥା ହେବା, ଏବେ ବଡ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି? ବଡ ଗାଡିରେ ଅଛି 8ଟା ବେସ୍ ଅଛି, 6ଟା ଲାଇନର ଅଛି। 6ଟା ଲାଇନର। ଆଉ ମିଡି ଫିଡି ଏଚଏଫ୍ କିଛି ୟୁଜ କରନ୍ତି ହାଲକା ବୁଲିବା? ସେଇଟା ହାଲକା ବୁଲା ସେମିତି ଲାଗିଛି। ସେମିତି ନର୍ମାଲ ନାହିଁ। ଡିଜି କେତେ କେବି ଅଛି? DG 58.5 ଅଛି। 58.5। ଆଉ ଛୋଟ ଗାଡି ବିଷୟରେ କଥା ହବା। ଛୋଟ ଗାଡି ଯେମିତି କି ଆପଣ 4-5 ବର୍ଷ ସବୁ ଆସିଛି ଏବେ ନୂଆ, ସେଟା ଅଶୋକ ଲେଲାଣ୍ଡର ବଡ ଦୋସ୍ତ i5 ନାଇଁ? i5 ଟା ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ବି ଡିଜି ଖାଲି ଯାଉଛି ନା ଅଲଗା କିଛି ବି ଏମିତି ରହିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ? ନା ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ମେ ମାସ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଖାସ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଜାଇନ ରେ ହେଇଛି, ମାନେ ଓପନ ସେଟଅପ୍ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି। ଓପନ ସେଟଅପ୍ ରହିବ। ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ କେତେ କଣ ମାନେ ଡିଜି ତ ରହିଗଲା ଗୋଟେ, ନା ଡିଜି ଗାଡିରେ କଢା ହେଇଯିବ, ଡିଜି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଓପନ ସେଟଅପ୍ ରହିବ। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ କମ ରହିବ, କେତେ କଣ ପୁରା ଫୁଲ ଓପନ ସେଟଅପ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଡୁଆଲ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ, ପୋପ୍ ଡୁଆଲ ବେସ୍ 2ଟା ରହିବ, ଟପ୍ 2ଟା ରହିବ, ଲାଇନର 2ଟା ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବାକି ଯଦି ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ କଥା ହବା, ସାର୍ପି କେତେ ରହିବ ପାଖାପାଖି? ଏଇ ଗାଡିରେ 30 ସାର୍ପି ଲାଗିବ। 30 ପିସ୍ ସାର୍ପି, ତାପରେ ଯାହା ଆଉ MI ବାର ଲାଗିବ, ଷ୍ଟ୍ରୋବ୍ ସବୁ ଲେଜର ବେଜର ସବୁ ଲାଗିବ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେମିତି କି ପିଲାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବି ଥିଲା ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯୋଉମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ପଢିକି ଆମେ ସେମ୍ ଜିନିଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଚାରୁଛୁ। ତ ପିଲାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ସାଇଲେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକର ସବୁ ଜିନିଷ ବେଷ୍ଟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟିକେ ରହୁଛି ଇଭେଣ୍ଟର ସେଇଭଳିଆ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ ସେଟଅପ୍, ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ କି ମାନେ କୋଉ ଟାଇପର କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏବେ ସେତେବେଳେ କଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ନା, ତ ମାଇଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଟିକେ ଆମର ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମ କତିରେ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡ ପିକଅପ୍ ଆଉ ଇଏ ଅଛି ଆମର ପାଇର ଫାଇର, ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ମିଳିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ଏବେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମିଳିବ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସୁପର ଯଦି ଗୋଟେ କୁହାହବ, ତ ହଁ କେବେ ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ହଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ ମିଳିଯିବ। ହଁ ନାଇଁ? ହେଇଯିବ ହଁ। କାରଣ ଆଗରୁ ଯୋଉ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା କି ଯୋଉ ମାଇନ୍ସ କଥା କହିଲା, ମାଇନ୍ସ ମିଳୁନଥିଲା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମିଳେ ସେ ଛୋଟ ମାଇନ୍ସ ମିଳେ, ଆଉ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ହାଇ। ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଇନ୍ସ ଆମ କତିରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆପଣ ଖୋଜିବେ ସେଇଭଳିଆ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହବ। ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ କଣ କହିବେ, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ନା ସେଇଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ? ନା ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଯଦି ମାନେ ପାଇର ନେବେ ତ ତା ଦେହରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ରହିବ, ଯଦି ମାଇନ୍ସ ନେବେ ତ ସେଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ। ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହବା, କଣ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କଣ କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ବାକି ଯଦି ଆମେ କଥା ହବା ଦିଟା ଗାଡି ଛାଡିକି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଗାଡି ଗୋଟେ ଆସିବାର ଅଛି, ସୋ ସେ ଗାଡି ବିଷୟରେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଯେମିତି ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପରେ ପକ୍କା ରେଡି ହେଇଯିବ ଫାଇନାଲ? ସେ ଗାଡି ଆମର ବୁକିଂ ସରିଲାଣି। ସେ ଗାଡି ପାଇଁ? ହଁ ସେ ଗାଡି ବୁକିଂ ସରିଲାଣି। ମାନେ ଗାଡି ଆସିବା ଭାଇ ଏଟା ତ କନଫର୍ମ। ହଁ ଆଉ ଡିଜାଇନ ବଗେରା ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହବା, ଷ୍ଟିଲ ଡିଜାଇନ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ମାନେ ଯୋଉ ଗାଡିଟା ଅଛି ବଡ ଗାଡିଟା, ଏଇ ଡିଜାଇନ କିଏ କରିଥିଲେ ଆଉ ଛୋଟ ଗାଡି ଡିଜାଇନ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଗାଡି ତ ଆମର ସେଇ ସର୍ଜୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ବାପୁନ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି। ଦିଟା ଗାଡି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆସିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଆସିବେ ନା ଆଉ କିଏ ଆସିବାର ଅଛି? ହଁ ସେ ବାପୁନ ହିଁ କରିବେ। ଆପଣ ଏ କାମ କରିବେ, ହଁ ତାଙ୍କ କାମଟା ବହୁତ ଭଲ ବି ହୁଏ। ଆଉ ଯେମିତିକି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ ସେଇ ଭଳିଆ ହଁ ହଁ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ମନେ ପଇଲା କି ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମିତି କଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରା ହାଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ବେଷ୍ଟ ସେଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ବି ବେଷ୍ଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହାଇ କରିବାର ମାନେଟା କଣ? ଲୋକ ତ କହନ୍ତି କି ନାଇଁ ନର୍ମାଲ ନେଇକି ବି ନେଇ ଆଣିଥିବେ ହେଲେ ହବ ଡିଜେ ଲାଇନ। ହଁ ସେଟା ନର୍ମାଲ ରେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁ କି ଭାଇ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି। ତ ସେଇ ଲାଗି ଯାହା କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ତ ଅଯଥା ବାଟରେ, ମାନେ ଅଲଗା ଜିନିଷ କଣ ପାଇଁ ଆଣିବ? ଆଣ ଯାହା ଲଗାଉଛ ପ୍ରଫେସନାଲ ଉପରେ, ଆମକୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫାଷ୍ଟରୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲକୁ ଗଲୁ ଆଉ। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା କି ଭଦ୍ରକ ଏରିଆ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଭାଇ ବେଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି 70-80% ବେଙ୍ଗଲ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଲୋକ। ଏମିତିକି ଚାନ୍ଦବାଲିଟା ବି ଭଦ୍ରକ ଏରିଆ ପାଖାପାଖିରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ବାକି ଯୋଉମାନେ ଲୋକେସନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର କହିବି, ପ୍ରପର ଚାନ୍ଦବାଲି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଜଷ୍ଟ 100 ମିଟର ଭିତରକୁ ଆପଣ ପ୍ରପର କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ମାଙ୍କ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ମାରିକି ଆସିପାରିବେ ଚାନ୍ଦବାଲି। କି ଲୋକ କହନ୍ତି କି ସେମ୍ ତାଠୁ ଅଧା ପଇସାରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ହୋମିଂ ସେଟଅପ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ ଆପଣ ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଇଟା କରିବାର ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦିଟା ଗାଡି, ତ ସେମିତି ଯଦି ମାନେ ହମିଙ୍ଗ ର ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ ସେଟଅପ୍ କରିବ, ତ ଦିଟା ସେଟଅପ୍ କମ୍ପଲସରି କମ୍ପିଟିସନ କମ୍ପିଟିସନ ସେଟଅପ୍, ମାନେ ରାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ ସାଇଡରେ ବାହାର କରି ଲଗେଇଲେ ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ। ହଁ ଆଗକୁ କମ୍ପିଟିସନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ, ଯଦି କିଏ କମ୍ପିଟିସନ ସେଟଅପ୍ ଖୋଜେ ତ ଆପଣ ଦେବେ ନା ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ ଉପରେ ଯିବେ? ନା ଆମର ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ, କମ୍ପିଟିସନ କରିବ କମ୍ପିଟିସନ କରିବୁ ନାହିଁ ନା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି, ତମେ ସେପଟରେ ଅଛ, କଣ କରିବ? ସେଇଟା କାହିଁକି ନା ହେଲେ ଦେଖ ନର୍ମାଲି ସିଚୁଏସନ ଇନ ଫ୍ୟୁଚର କେବେ ନା କେବେ ହବ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ହୁଁ ହେଇଥିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଭାବୁଛି। ଆପଣ ଧର ସେଟଅପ୍ ବଜଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ବାଲା ବଜଉଛି, ଆପଣ ସାଇଡରେ କଣ ବନ୍ଦ କରି ଯିବେ ନା
ସାଉଣ୍ଡ ବଜେଇ ବଜେଇ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା? ନା ଆମର ଯାହା ଟ୍ରାକ୍ ରହିଛି ସେଟା ବାଜିବ। ସେଇଟା ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ କମ୍ପିଟିସନ କ୍ରସ୍ ହେଲା ବେଳେ ଯାହା ହେଇପାରେ, ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ନାହିଁ। ଏଟା କ୍ରସ୍ କଲେ ସିଏ ତ ବଜାଉଛି ଆମେ ତ ବାଜିବ, ମାନେ ସେଟା କନଫର୍ମ ବାଜିବ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କମ୍ପିଟିସନ କରିବା, ସେଟା ନୁହଁ। କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍। ହଁ, ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ ହବ ତ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଉପରେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇପାରିବ, ଆମେ କରିପାରିବା। କ୍ଲାରିଟି ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ। ହଁ, ପ୍ରୋଫେସନାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ କରିବ ତାହେଲେ କରିବ, ହମିଙ୍ଗ ବାଲା କରିବ। କମ୍ପିଟିସନ ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ, ନା କି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ମାନେ ପାଖାପାଖି ଲଗେଇଦବା ନେଇକି ତାକୁ ନା ଗୋଟେ ନା ଜାଗାରେ ବାଡେଇ ଦେ, ସିଏ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ମାନେ ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ ହବ ତ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ୱିଥ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଉପରେ ହେଲେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇପାରିବ, ଆମେ କରିବୁ, ରାଜି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ହମିଙ୍ଗ ମାନେ ଯୋଉ ସେଟଅପ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ କରିବୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଟା? ନା ଯେହେତୁ ଦେଖ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରୋଫେସନାଲ ସେଟଅପ୍, ତ ହମିଂରେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମର ଯାହା ଗାଡିରେ ଅଛି ସେଇଥିରେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ନାଇଁ ଯେ ବାହାରକୁ ର୍ୟାକ୍ ଲଗା ସେ ନା, ଯାହା ଗାଡିରେ ଅଛି ସେଇଟା ସେଇଥିରେ ଯାହା ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ ନା, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଲାଗିବନି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ, ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନରୁ ଦୂରେଇ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ବାହାରୁଛି, ତ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ କମ୍ପିଟିସନ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ହେଇଥିଲା ଆମର ମୁତ ମେଳା, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ମୁତ ମେଳାରେ ଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ସେଟଅପ୍ ଆମ ବାହାରୁ ତ ଆସିଥିଲେ ସବୁ, ବହୁତ କମ୍ ସେଟଅପ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ କେମିତି କହିବେ, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କେତେ ସାର୍ପି ଲାଗିଥିଲା, କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା? ସେଇଟା ଭଲ ଥିଲା, ସେଇଟା 100+ ସାର୍ପି ଲାଗିଥିଲା। କେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ। 6ଟାରୁ। ଆଉ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ କେତେ ହେଇଥିଲା ପାଖାପାଖି? 12ଟା 12:30 ହେଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା ତ ସେ ଲାଗି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରାଉଡ ଟା କ'ଣ କହିବେ, କୋଉ ଭଳିଆ ଟାଇପର କ୍ରାଉଡ? ମତେ ଏଇଟା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଭାଇ, ମାନେ ବାହାରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ସବୁ, ମାନେ ବାହାରୁ ସବୁ ଡିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ 3ଟା ସେଟଅପ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଜାଣିଥିବେ ରଞ୍ଜିତ ଟାଇଗର ଦାସ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଏଟା। ତ ସେଇଟା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ କ୍ରାଉଡ କମ୍, ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ନାଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଆମ ସେଟଅପ୍ ପଛରେ ନାଚୁଥିଲେ, ସେଇଟା ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ସାରା ଆଗକୁ ଯିବ, ଯେମିତି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସେସବୁ ଜାଗା ବି ଯିବାର ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ଆଉ ବାକି ଯଦି ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଟୋଟାଲ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଉପରେ, ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଓନ୍ ଡିଜାଇନର ଗୋଟେ ନିଜର ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ଅଛି, ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏখানে ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଏସି ସେଟଅପ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଏବେ ଓପନ ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ସେଟଅପ୍, ନା ତ ମୁଁ ଧରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର। ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି? ସେ ଓପନ ଟାଇପ୍ର ସେଟଅପ୍ ହବ ନା ସେ ଏସି ଟାଇପ୍ର ସେଟଅପ୍ ହବ, କିଛି ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନର? ନା ନା, ସେଇ ଏସି ଟାଇପ୍ର ସେଟଅପ୍ ହବ, ୟୁନିକ୍ ଟିକେ ହବ, କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହିବ। ସେଇଟା ହବ ତ ଭଲସେ ଟିକେ ହବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହଉ କି ନ ହଉ କି, ମାନେ ଏଇଟା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି କପି କପି, ତ ସେଇଟା ହବ ତ କିଛି ଅଲଗା ହବ, ଓନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଆଉ ବାକି ଏ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ପ୍ରପର ଗାଁ ନାଁଟା କ'ଣଟା ରହିବ, ମାନେ ପ୍ରପର ଲୋକେସନ ତ କହିଦେଇଛି, ଫିର ବି ଆପଣ ପ୍ରପର ଲୋକେସନଟା ଏଇଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦବାଲି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ 100 ମିଟର ସମ୍ପୁର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପୁର ଗାଁ ଭିତରେ ହବ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ ବଜେଟ୍ ନେଇ କଥା କହନ୍ତି କି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଏଟା ପର୍ସନାଲ ଭାଇ, ମୁଁ ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଏଟା ନଉଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିକି କହୁନି। ପିଲା କହନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ, ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଇଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଝରରେ, ତ ନର୍ମାଲ ଯଦି ଭଦ୍ରକ ଡିଜେ ଲୋକ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଭଦ୍ରକ ଡିଜେ 50,000 ଭିତରେ କରିଦେବ, ଆପଣ ସେଠି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଭଦ୍ରକ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ଭଦ୍ରକ 50-55 କିଲୋମିଟର, ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଇକି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ ନାଇଁ। ଆଉ ବାକି ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବି ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସେଟଅପ୍, ତ ସେଠି ବି ଟିକେ ବଜେଟ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ପାଖରେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ରିଆଲିଟି କଥା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା, ଲୋକ 500 ଜାଗାରେ 1000 ଦେବା ପାଇଁ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଭଲ ହବା ଦରକାର ଏବେକା ଟାଇମରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସେଟଅପ୍ ତ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ସେଟଅପ୍ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ସେଲିଂ ଉପରେ ଆସେ ଏ ସେଟଅପ୍ଟା, ସେଲିଂ ହବ କି, ମାନେ ସେଇଟା ସେଲିଂ ହବାର ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଏଇଟା ସେଲିଂ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଲିଂ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି, ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଲିନ୍ ଭାଇ ସେଟଅପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ 9 ମାସ ସେଟଅପ୍ ଭାଇ, 9 ମାସ 10 ମାସ ସେଟଅପ୍, ଏମିତି ପୁରା କାଗଜ ଗାଡ଼ି ପତ୍ର, ବି 9 ମାସ ହଁ ହେଇଯିବ। ଗାଡ଼ି କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଅପଡେଟ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କରୁ ନୂଆ, ଏଟାକି ମୁଁ ନିଜେ ଭାଇ ଭେରିଫାଏ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଭାଇ ଦେଖି ପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି ଥିଲି ଏଠି ଭାଇ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ବାକି ସେଟଅପ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ସେଲ୍ ହବ ସେଟା ମୁଁ ଅଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ରିସେଣ୍ଟ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଲିଂ ହେଲା ସତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ବାକି ଯଦି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ କଥା ହେବା, କେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଟୋଟାଲ ହୋଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ? ଇନଭେଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଭାଇ କହିପାରିବିନି, ସେଟା ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ।
फिर भी ତାହେଲେ ଭାଇଙ୍କୁ କେବେ ଆଣିବା ଭାଇ ହେଇଥିବ। ଭାଇଙ୍କୁ କେବେ ନା କେବେ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ନେଇଥିଲା କି ଭାଇ ଅରିଜିନାଲ ଓନର କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାଇ ଆସିବେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ବାକି ଯେମିତି ସାଲିନି ଆଗକୁ ନା ତ ବହୁତ ଭଲ କରିବ ବାକି ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ କି ଭାଇ ଆମର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ସୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗିବ ସବୁ ଆ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲୋକାଲ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ଏଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭିତରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୁତ ଆରି ଭିତରେ ରହିବ 55 ରୁ 60 ଭିତରେ ରହିବ ରହୁଛି ମିନିମମ୍ ବଜେଟଟା 55 55 ହଁ ଆଉ ବାକି ତା ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଟା ତ 12 ସେଟଅପ୍ ଏବେ କରାହେଇଛି ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ସେ ତ 12 ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଇଟା 45 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି 45 ସେଟିଂ ଆଜିର ହୋଲ୍ ସବୁ ପାଇର ଫାଇର ସବୁ ଜିନିଷ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହଁ ସବୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ରହିବ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗୋଟେ 100 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଧରାଯାଉ ଆମର ଗୋଟେ ଧର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାଇମାନେ ଫୋନ୍ କରିବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଧରନ୍ତୁ ସପୋଜ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି 100 କେତେ ଭଳିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ କରନ୍ତୁ କଲ୍ କଲେ କଥା ହେଇଯିବା ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେବି ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଆଉ ବାକି ଯଦି କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟଅପ୍ କିଣିବାର ଅଛି ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ତ ସେଟଅପ୍ ସେଲିଂ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରପର ଭିଡ଼ିଓ ଚାହାନ୍ତି ତ ପ୍ରପର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଗୋଟେ କରିଦେବି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଲିଂ କରିପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଯିବ ସବୁ ଏଠି ଯୋଉଠି ଦେଖେଇଦେବି ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ